Good morning, students. Last time we have seen the introductory part of respiratory surfaces in plants. Today we are going to study the respiration in animals. The respiratory surfaces in plants generally two types of respiratory organs are found, or respiratory structures are found in plants. The first one is the stomata. And second one is the lenticelle. The stomata are found in upper and lower surface of the leaf. Suppose this is consider the leaf, and this leaf shows, if suppose it is dicot leaf, then it shows such a type of structure, that is dicot stomata. These are the guard cells, and these guard cells are surrounded by the epidermal cells. Okay. And this guard cell shows the nucleus and cytoplasm inside it. This is the dicot stomata. And through this stomata, actually it is the opening or pore which are present on the upper and lower surface of leaf. The gaseous exchange takes place. The carbon dioxide CO2 goes inside the leaf, okay, CO2, and oxygen get released from this pore, and water vapors are released during transpiration. This is the structure, respiratory structure present on the certain parts of the plant, like leaves and young stem. Okay. Second structure is lenticelles. Lenticelles are the pores which are present on the bark of the stem. Consider this is the stem, and this same stem showing outer surface, that is bark, and just inside the bark there are openings or pores. These pores are called as lenticelles. This is the bark, that is the outer surface, is the bark, outer surface of the large trees, that is the bark. And bark shows the small openings which helps in the gaseous exchange. These pores or the particular structure are called as lenticelles. These are the two specialized structures, respiratory structures, or we can say respiratory organs present in plants. Okay, stomata and lenticelles. Then today we are going to study the respiration in animals. Now see, respiration in animals, or the respiratory organs in animals. Now, okay, as compared to plants, the animal shows, as compared to plants, animal shows wide variety of respiratory surfaces or respiratory organs. म्हणजेच प्लांट्सच्या तुलनेमध्ये ॲनिमल्समध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जे आहेत ते जास्त प्रमाणामध्ये आहे, किंवा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जे आहे ज्याला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स म्हणायचं ते ॲनिमल्समध्ये जास्त असते. डिपेंडिंग अपॉन दी कॉम्प्लेक्सिटी depending upon
upon the complexity of organization and surrounding medium the certain parts of the body in animals, certain parts of the body of an animals becomes specialized and these parts become specialized. Certain parts of the body have become specialized into different types of respiratory organs. आता बघा ॲनिमल्स मध्ये काही म्हणजेच काय की जास्तीत जास्त खूप वाईड व्हेरायटी ऑफ ज्याला काय म्हणायचं वाईड व्हेरायटी ऑफ respiratory organs are found in animals because that animals have developed or adapted for the respiration. Certain parts of the body of animals become specialized into different types of respiratory organs. Okay, and in higher animals मध्ये these respiratory organs are also acts as a or associated with transporting system. ठीक आहे, म्हणजेच काय रेस्पिरेटरी सिस्टीम एक ट्रान्सपोर्टिंग सिस्टीम म्हणून पण काम करतं. काही सबस्टन्सेस जे आहेत ते काय केले जाते, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल गॅसेस एक्सचेंजमध्ये गॅसेसचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं. ठीक आहे, तर आता लक्षात घ्यायचं की रेस्पिरेशन ॲनिमल्समध्ये खूप प्रकारचे, आपण जर क्लासिफिकेशन केलं खूप प्रकारचे ॲनिमल्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपण हा एक चार्ट काढलेला आहे, त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम बघणार आहोत. ऑर्गॅनिझमची हॅबिटॅट म्हणजे ते कोणत्या ठिकाणी राहतात आणि त्यांच्यामध्ये कोणकोणते रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत. ठीक आहे, तर सगळ्यात आधी बघू आपण प्रोटिस्ट. दीज आर दी unicellular or multicellular eukaryotic organism. Protist, sponges and coelentrates. ठीक, coelentrates means काय, the means in these animals the particular coelentrate phylum Coelenterata possesses those animals having the body having the coelom. Sponges means these are the poriferans, means pore bearing animals. ठीक आहे, तर प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस आणि सिलेंट्रेट्स मध्ये यांची हॅबिटॅट जी आहे ती फुल्ली ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट. आणि या ॲनिमल्समध्ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो आहे तो रेस्पिरेटरी सरफेस आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी सरफेस इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या सहाय्याने हे जनरली ॲनिमल्स जे आहेत ते काय करते, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या सहाय्याने हे ॲनिमल्स काय करते, रेस्पिरेशन करते. ठीक आहे, नंतर आहे काही फ्लॅटवर्म्स. आता फ्लॅटवर्म्समध्ये याच्यामध्ये प्लॅनॅरिया एक्झाम्पल आहे फ्लॅटवर्मचं, प्लॅनॅरिया. ठीक आहे, नंतर ॲनेलिड्स सेगमेंटेड ॲनिमल्स. ॲनेलिड्समध्ये याचे एक्झाम्पल आहे, ॲनेलिड्सचं एक्झाम्पल अर्थवर्म, नेरीस आणि लीच. अर्थवर्म, नेरीस अँड लीच. ठीक आहे, हे ॲनेलिड्स झाले. आणि ॲम्फिबियन्समध्ये फ्रॉग. एक्झाम्पल इज फ्रॉग. ठीक आहे, तर हे जे ॲनिमल्स आहेत तर हे ॲनिमल्स जनरली यांची हॅबिटॅट जी आहे ही ॲक्वॅटिक ऑर सेमी ॲक्वॅटिक असेल.
These animals are aquatic or semi-aquatic and they possesses the respiratory surface as a plasma membrane. यांच्यामध्ये काय असते? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल or general body surface and general body surface म्हणजे काय? त्यांची मॉइस्ट स्किन असते, ओली स्किन, मॉइस्ट स्किन. ओके. तर याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की फ्लॅटवर्म्स आहे, चपटकृमी ज्याला म्हणू आपण, फ्लॅट बॉडी फ्लॅट असते. एक्झाम्पल आहे प्लॅनेरिया. ॲनेलिड्समध्ये, ॲनेलिड्स मीन्स दीज आर दी सेगमेंटेड ॲनिमल्स लाईक अर्थवर्म, नेरीज अँड लीच, ॲनेलिड्स. आणि ॲम्फिबियामध्ये, ॲम्फिबिया गटातला कोणता? फ्रॉग. ठीक आहे, एक्झाम्पल आहे फ्रॉग. तर हे जे ॲनिमल्समध्ये हॅबिटॅट यांची ॲक्वॅटिक किंवा सेमी ॲक्वॅटिक असेल आणि यांचं रेस्पिरेटरी सरफेस जो असेल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल किंवा जनरल बॉडी सरफेस असेल. जनरल बॉडी सरफेस म्हणजे काय? यांच्यामध्ये मॉइस्ट स्किन विच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन. नंतर आहे इन्सेक्ट्स. आता बघा इन्सेक्ट्समध्ये इन्सेक्ट्सची हॅबिटॅट काय असते? हॅबिटॅट असतं टेरिस्ट्रियल. दे आर द टेरिस्ट्रियल. काही ॲक्वॅटिक्स पण असते. ठीक आहे. तर या इन्सेक्ट्समध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जे आहे ते असते ट्रकियल ट्यूब्स और वी कॅन से ट्रकियल ट्यूब्स और स्पायरॅकल्स. ठीक आहे. तर ट्रकियल ट्यूब्स आणि स्पायरॅकल्स दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इन्सेक्ट्स. इन्सेक्ट नंतर आले येत आहे अरॅक्निड्स. इन्सेक्ट्स नंतर अरॅक्निड्स. अरॅक्निड्समध्ये येतं स्पायडर अँड स्कॉर्पिओन. एक्झाम्पल आहे याचे स्पायडर अँड स्कॉर्पिओन. स्पायडर अँड स्कॉर्पिओन हॅबिटॅट टेरिस्ट्रियल, अगेन टेरिस्ट्रियल ॲनिमल्स. ठीक आहे, टेरिस्ट्रियल. आणि यांच्यामध्ये असते बुक लंग्स. काय असते? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जे आहे ते आहे बुक लंग्स. लक्षात घ्यायचं, बुक लंग्स अरॅक्निड्समध्ये. अरॅक्निड्स नंतरचा ज्याला काय म्हणू आपण फायलम जो आहे आर्थ्रोपोडा फायलम. आर्थ्रोपोडामधला जो आर्थ्रोपोडाचा मेंबर आहे लिम्युलस दिस दी, याला म्हणायचं आर्थ्रोपॉड्स. ठीक आहे. हॅबिट आहे ॲक्वॅटिक हॅबिट. आणि याच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर आहे रेस्पिरेटरी जे ऑर्गन जे आहे ते आहे बुक गिल्स आहे. बुक गिल्स. ओके, बुक गिल्स. नंतर लिम्युलस आर्थ्रोपॉड नंतर आहे काही ॲम्फिबियन्स टॅडपोल्स. काय म्हणायचं? ॲम्फिबियन्स टॅडपोल्स. ॲम्फिबियन टॅडपोल्स. ठीक आहे, ज्याला फ्रॉग टॅडपोल बनायचं. ॲम्फिबियन टॅडपोल ऑफ फ्रॉग अँड सॅलॅमेंडर. याच्यामध्ये सॅलॅमेंडर हा पण ॲम्फिबियाचा. आणि ॲम्फिबियाचा पुन्हा एक न्यूट्स म्हणून येतो. सॅलॅमेंडर सारखाच असतो, न्यूट्स. ठीक आहे. तर ॲम्फिबियन टॅडपोल ऑफ फ्रॉग, सॅलॅमेंडर आणि न्यूट्स. ठीक आहे. तर यांची पण जे हॅबिट आहे ती आहे ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट. दे लिव्स इन ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट अँड दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द एक्सटर्नल गिल्स. यांच्यामध्ये काय असतं? एक्सटर्नल गिल्स असते. ठीक आहे. नंतर आहे आता इकडे मी घेतो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अँड थर्ड कॉलम. ठीक आहे. नंतर आपण कन्सिडर करू ऑर्गॅनिझम फिश हॅबिटॅट ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट असेल फिशची. आणि याच्यामध्ये फिशमध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काय असते? इंटरनल गिल्स असते. काय असते? इंटरनल गिल्स. ओके. नंतर फिशेस नंतर मग नंतरचा क्लास आहे फिशेस नंतर. फिशेस म्हणजे काय? याला काय पायसेस म्हणायचं. क्लास पायसेस म्हणजे सगळ्या फिशेस येतात. ठीक आहे. नंतर फिशेस नंतर रेप्टाईल्स, बर्ड्स अँड मॅमल्स. आता बघा याच्यामध्ये रेप्टाईल्स, बर्ड्स आणि मॅमल्स. हॅबिटॅट
टेरिस्ट्रियल असेल, टेरिस्ट्रियल हॅबिटॅट, ओके. आणि यांच्यामध्ये काय असेल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो असेल, हायली इव्हॉल्व्ड स्ट्रक्चर दॅट इज लंग्स, ओके. आणि मग शेवटचं आपण याच्यामध्ये काय ऑर्गॅनिझम घेऊ, टर्टल, कासवासारखा दिसणारा हा टर्टल जो असतो, हॅबिटॅट अंडर वॉटर आहे, हॅबिटॅट अंडर वॉटर. आणि याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आहे तो क्लोएका आहे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन काय, क्लोएका, ठीक आहे. तर आता बघा खूप सारे जे ॲनिमल्स आहे आणि त्या ॲनिमल्समध्ये त्यांची हॅबिटॅट पण दिलेली आहे आणि त्या ॲनिमल्समध्ये असणारे जे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किंवा रेस्पिरेटरी सर्फेसेस म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा त्याला जनरल बॉडी सरफेस म्हणायचं. आणि मग काय ट्रकेल ट्यूब्स आहे, बुक लंग्स आहे, बुक गिल्स आहे, एक्सटर्नल गिल्स आहे, काही ॲनिमल्समध्ये इंटरनल गिल्स आहे, काही ॲनिमल्समध्ये जी आता हायली इव्हॉल्ड आहे क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स आणि क्लास मॅमेलिया, यांच्यामध्ये लंग्स डेव्हलप झालेले आहे. आपल्यामध्ये पण रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जे आहे ते लंग्स आहे आणि टर्टलमध्ये काय आपल्या क्लोएका आहे, ठीक आहे. तर लक्षात ठेवायचं की ॲनिमल्समध्ये खूप सारी वाईड व्हेरायटी आहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्सची. प्लांट्समध्ये फक्त काय स्टोमॅटा असते आणि काय लेंटिसेल्स असते, ठीक आहे. आणि या ॲनिमल्समध्ये पर्टिक्युलर स्पेशली बॉडीचा पार्ट डेव्हलप झालेला असतो, मॉडिफाय झालेला असतो. कशामध्ये, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्समध्ये मॉडिफाय झालेला असतो. आणि हे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जे आहे हे काय ट्रान्सपोर्टिंगमध्ये पण मदत करते, ओके. दिस इज रिगार्डिंग दी रेस्पिरेशन इन ॲनिमल्स, ओके. हॅव अ गुड डे. टिल देन, गुड बाय.